Some group năng chụp xua tôi xin cái chôn chỉ group năng chỉ tìm miệt trầy cả ấp rúm cứ chỉ vì sao áp hiệp đại rất tháp bị bál đặc nôm đòi sầm đại mà bờ bờ tháp đâyคนมันไหนในยุโรปมันเตรในประเทศจีนในจากกัมพูชีในใต้บรรทอจักตกที่วิสัยอาติพิบดำใบอ้อยประเทศจีนมวยเมียนเศรษฐกิจริจำร้านกัมพูชีจังอ้อยประเทศคลายจีประเทศได้เมียนจำโนเหมือนช่วงก่อนพูดในโครงการปีปอน30นั่งคลายจีประเทศได้เมียนจำโนพูดในตรำชนปีปอน50โดยเฉพาะการบรรดาบรรดาการก่อสร้างสมรรถภาพยุคจุนการก่อสร้างมนุษย์ธรรมนุษย์คือเจกตาจำบัดบำพดในขนมทั้งไงนี้การวิธีเกิดสัมพันธ์เศรษฐกิจยังเลิกจงมวยแปะปอนแต่นังอาหารประกอบทัตตาอาหารประกอบบรรพดาผ่ายยาวเอาไว้คลาสแต่ดาเซนิสัตได้จังเรียนบรรโตมันทาขณะไฮสคูลจีบเซคือยูนิยมปีอุดมมาศึกษาสมาคมสนิสัตอาหารประกอบระบอบสมัยแกะมหาชนะประเดี๋ยวจูหุ่นแสนนั่งสมัยกระเตะประเดี๋ยวได้ปัจจุบันบานบรรโตจีประเทศคือลูกจำเตียวประเดี๋ยวประจันมันในคนมันในทัตตาสมาคมได้กัตถาอโมโตบานของปงโจรุ่มจำนายอย่างนั้นในโครงการช่วยบอลเป็นบอลไทม์หรือกบเอากะแต่ดอยยุควิชนกัมพูชีสมตำตามแต่สนะในเกิดสัมพันธ์ในทั้งนี้ได้มีวัดมีวิกมันกระยุคือโลกปริกราตีได้ชีประเทศภายในรัฐบาลในสมาคมโอโมโตสมตำตามแต่สนะในการจุดเจกจังสรงโดยต่อไปสมจุดเบียบสู้โลกราตีจ้ะมาส่งจุดเบียบสู้สมกุลสำหรับการโจรวมในโครงการนี้ได้ซาตายตั้งยึดคือปนปลองบัดดบคือนังบรรจบหายอาหารประกอบระบอบสำนักได้จูนังสำนักกระเตะเป็นดัดก้อนนังเตรียมได้สำหรับปนจำนวนประตอบนังทำปีปอนมาเพย์ประมวยปันท้ายมุนนังเชียนแต่ดาโกได้สำหรับชนะปีปอนมาเพย์ประมวยจุดดำบ้องสมเอาโลกราตีบางห้าอย่างปีประวัติสังเขปในสมาคมก็โดยจะไปสกัดการระบาดสมาคมบาทจีปฐมขยมบาทปริจารตีจีปทีมภายในรัฐบาลระบาดสมาคมอมตบามิงกิติยุส่วนกลุ่มสมเด็จตรงไอ้ดำโลกจุดเตียวโลกดอกไซหนึ่งตัวเทศนิคชนต่างอ๋อได้ในขนมเวทการนี้ทีนี้ขยมบาทมิงกิติยุสำนักริเรียได้บานโจรวมในขนมเวทการในไงนี้ให้หนึ่งปอมน้อมในประวัติก็โดยเชียแตะตรงหนึ่งกิจการหาอุปกรณ์นี้จูนแต่ละสำหรับตรงไอ้ดำโลกเตียวโลกดอกไซก็โดยเชียตุสนิกชนต่างออกนี้จิกาปิดสมาคมมหาอุปกรณ์สำหรับแกะมหาสนาประเดี๋ยวจูนแสนหนึ่งสำหรับกระเตะประดิษฐ์ตือบานบังการล้างตั้งปีชนำปีปอนดับบุญให้คือมีเป็นสกัดกรรมกราวกลมนัดปลุกประดามดอกฟงปูหนึ่งจักรขุวิสัยประกอบด้วยมีตาโถระบบสำหรับได้จูนแสนหนึ่งสำหรับกระเตะประดิษฐ์ตามระยะสำหรับมหาบวรทับประเดี๋ยวคนมันแหนในโลกจำเตียวบันทึกไปจันมันนีแตะตรงหนึ่งสมาคมนี้คือบังการล้างขนมโกบำน้องประดาหลักแกดาวยุบุจุนสัตย์สัตย์ต่างเอาแต่ตัวบานในการศึกษาในขณะดำศึกษาได้นี่คือจิการอภิวัตในมูลทุนมนุษย์จำบัดมันพอดได้จีอติพีประบริรัฐบาลกัมพูชีบ่ากล่าวการฝึกประดาวระว่าสำนักได้ปัจจุบันมีโลกจำเตียวบันทึกไปจันมันนีจีปะเทียนบ่าคือมีตุสนะหนึ่งโควิสัยมวยฉบับหล่อคือทากตาเศรษฐกิจให้รันบัตถุระบอบสมัยกรุนคือมันตระบานกำนัดจุวิสนาในการศึกษาเรียนสดเลยคือบ้านในไทยยังช่วยจมแจงทุกเมื่อไม่เอาบุกวัดตัวบ้านในการศึกษามวยจุ่มแหนกดังประกอบด้วยคุณภาพสลัดท้อหนึ่งวิจิตรชีวิตดำไปจริงแต่ทั่วการบ่มราสังคมจีนมานี่คือจีประวัติโดยสังขารระบอบสมาคมอมตบรติบ้านบางห้าอย่างปีเปสกัดกั้มหนึ่งประวัติสังขารบางกัดมาดอชนำปีปอนแบบเพย์ประมุนนี่คือประมาณ7มาเพย์ชนำมันเดินเต้คือจีไปสกัดกรรมวยโดเมตาทอโดยได้บางบานเลือกล้างหอยการช่วยสมรุนคือปีไซมันเดนมันจังทัดตาเมียนยุควิจนกัมพูชีมาดอชนำปีปอนเพย์ประมุยปนมันรูปหอยได้แต่ตัวบ้านอาหารอุปกรณ์ระบอโมโตหอยเมียนได้กูสกัดเชลัยประมาณในขนมปะเต้ให้ตาเมียนในข้างกลางปะเต้ได้เต้บ่าส่งออกคนในสำนวนนี้กิจปีชนำปีปอนประไประหบมาดาปัจจุบันนี้คือมีนไปกิจจุนได้จีสันนิสัตมองตัวบานหาประกอบนิจารณ์สรุปจิตตันในตรงประมาณปีเมินประบุญปอนเนี่ยบ่าปีเมินประบุญปอนเนี่ยให้ตระบ้านบรรจุนเตอร์ศักษาเนื้อตามสกอตจีไลไดกูในขนมประเทศประหารจี80ประมาณ80คือสถานดำศึกษาเตียงซาเทนะเตียงไอกิจจุนบ่าแต่ไล่มีนตันมีนจำนวนนิสัตประมาณ360เนี่ยเชียงบ่าได้บ้านเป็นจูนเตอร์ศักษาในซาเทนะรอบไปจีมันเด็ดจันประมาณในตามประมาณ40คือสถานดำศึกษาในซาเทนะรอบเดียวเด็ดจันแล้วก็ต้องกรมรัฐสัญญาบัตรหรือก็กรมรัฐศึกษาขณะนักได้บ้างบ่าสำหรับในข้างประเทศก็โดยจีในกลางประเทศคือ
មានកម្រិតចាប់ពីថ្នាក់បញ្ញាបត្ររងឡើងទៅ ចា៎ រហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិត មានរហូតដល់បណ្ឌិតទៅទៀតដែលជាអ្នកទទួលបាននៅអាហារូបករណ៍ថាតើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលយុវជនកម្ពុជាអាចទទួលបាននៅអាហារូបករណ៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិបណ្ឌិតឬក៏យើងហៅកាត់សួរស្ដាប់ថាអមតនេះ បាទជាលក្ខខណ្ឌរួមរបស់សមាគមនៅពេលដែលសិស្សនិស្សិតចង់ស្នើសុំនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺទី1គឺឆន្ទៈក្នុងការបន្តការសិក្សាពិតប្រាកដនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ហេតុអីបានយើងត្រូវការឆន្ទៈទី1 បាទឆន្ទៈសំខាន់ពីព្រោះនៅពេលដែលឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ហើយប្រសិនបើគាត់អត់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការបន្តការសិក្សាទេនោះគាត់នឹងអាចបោះបង់នៅថ្ងៃណាមួយដូច្នេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឆន្ទៈ អ្នកដែលចង់រៀនពិតប្រាកដ អ្នកដែលចង់រៀនពិតប្រាកដបាទយើងផ្ដល់ជូនសម្ដេចមហាបវរធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានផ្ដល់ជូនគឺជូនទៅអ្នកដែលចង់រៀនពិតប្រាកដសិស្សដែលចង់រៀនពិតប្រាកដនិស្សិតដែលចង់រៀនពិតប្រាកដ ចា៎ បាទទន្ទឹមនោះគឺយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺគាត់មានជីវភាពសមរម្យមួយជ្រុំដែលយើងអាចថាគាត់ឡើងមកសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេគាត់ក៏អាចក្នុងការបោះបង់ដែរ ចា៎ បាទហើយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតគឺមានការប្រកួតប្រជែងប្រសិនបើគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងករណីការប្រឡងនានាអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលយកបាននៅការឱកាសអាហារូបករណ៍នេះ មានន័យថាមានពីរជំរើស បាទ មានជាជំរើសយើងផ្ដល់ឲ្យដោយផ្ទាល់និងមានជំរើសដែលយុវជនឬក៏សិស្សដែលគាត់ប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ហើយយើងផ្ដល់ជាព័ត៌មានដើម្បីគាត់ដាក់ពាក្យប្រឡងទៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមានកំណត់ជានិទេសដែរទេឬក៏អាស្រ័យទៅលើមុខវិជ្ជាអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់សាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗ បាទនៅក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនេះគឺកន្លែងនេះគឺស្នើសុំទៅដល់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដែលគាត់នឹងមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំគឺគាត់ព្យាយាមអានទៅលើសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវការរបស់សមាគមរបស់យើងដែលនឹងចេញផ្សាយនាពេលខាងមុខបាទនៅក្នុងនោះគឺមានចែកលម្អិតហើយថាតកតងនឹងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាទទួលបានលក្ខខណ្ឌនៃការប្រឡងយ៉ាងម៉េចលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ពាក្យសុំយ៉ាងម៉េច ទៅបាត់បែនទៅតាមតម្រូវការលក្ខខណ្ឌនីមួយៗចាហ្មងចាបើត្រឡប់មកពីគុណប្រយោជន៍វិញមុននេះយើងនិយាយអំពីការកសាងធនធានមនុស្សnhưng ខ្ញុំចង់ឲ្យបរិយាបង្ហាញលម្អិតបន្តិចថាតើអាហារូបករណ៍ពាក្យខ្លីឯងប៉ុន្តែមានន័យខ្លឹមមែនទែនផ្ដល់តម្លៃអ្វីខ្លះជួយអ្វីខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ទាល់និងប្រយោល បាទសម្រាប់អាហារូបករណ៍ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាហារូបករណ៍របស់សម្ដេចដែលបានផ្ដល់ជូនទៅដល់សិស្សនិស្សិតទូទៅនេះគឺជាបានជួយជំរួលទៅដល់បន្ទុកគ្រួសាររបស់សិស្សនិស្សិតគ្រប់រូបទន្ទឹមនេះគឺពួកគាត់បានចាប់នៅក្តីសម័យរបស់ពួកគាត់បានទទួលបានចំណេះដឹងពិតប្រាកដមួយដើម្បីចេញទៅបម្រើសង្គមចូលរួមនៅក្នុងជាកម្លាំងចលករនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិរបស់យើងចាមានន័យថាជួយសម្រាប់បន្ទុកចំណាយអាចជាទូទៅបើយើងគិតជាតម្លៃអាហារូបករណ៍វិញបង4ឆ្នាំឧទាហរណ៍ក្នុងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រអាចចន្លោះពីប្រមាណទៅប្រមាណនៅពេលដែលគាត់បានទទួលហ្នឹងមានន័យថាគាត់អត់យកលុយពីអ្នកផ្ទះអត់ត្រូវការលុយពីម៉ាក់ប៉ាយកមកបងថ្លៃសាលាហ្នឹងអាចចំណេញប្រហែលជាប្រមាណបាទបើយើងគិតជាតួលេខថវិកាទៅប្រហែលខ្ទង់ជាង 2000 ទៅរំង 3000 ដែរក្នុងកម្រិតបរិញ្ញាបត្របាទយ៉ាងហោចបាទហើយទន្ទឹមនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះគឺការផ្ដល់ជូននេះមិនត្រឹមតែរឿងថវិកាតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងបានជួយជ្រោមជ្រែងនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅតាមដំណើរជីវិតរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដែលគាត់សិក្សានេះគឺយើងជួយជ្រោមជ្រែងប្រកបទៅទៀតបាទជួយកសាងសមត្ថភាពគាត់បន្ថែមចាបងបាទជួយក្នុងការផ្ដល់ឱកាសក្នុងការចូលរួមផ្សេងៗដើម្បីជាស្ពានក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ឈានទៅចាប់នៅអាជីពការងារមួយពិតប្រាកដនៅពេលអនាគតចាមានន័យថាយើងមើលអត់ឃើញទេរូបភាពដែលផលចំណេញខ្លាំងហ្នឹងគឺកសាងមនុស្សម្នាក់ឲ្យទៅជាមនុស្សដែលមានគុណភាពគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចេញទៅរកការងារធ្វើចំណូលហ្នឹងក៏យើងត្រូវគិតត្រឡប់មកវិញគឺដោយសារកត្តាពាក្យថាអាហារូបករណ៍នឹងឯងតើបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយអំពីអ្នកដែលគាត់ជាអតីតទៅចង់បានថាជាអ្នកដែលគាត់ទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់សម្ដេចតេជោហើយរបស់អម៉ូតូហើយថាគាត់បានជោគជ័យលទ្ធផលបែបណាសម្រាប់សមាគមប្រកាសជាចង់ឃើញថានេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការផ្ដល់ជូនដល់ពួកគាត់វិញបាទជាក់ស្ដែងអតីតនិស្សិតរបស់យើងដែលយើងមានបញ្ចប់នោះគឺខ្ទង់រង្វង់ 18000 នាក់បាទ 18000 នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយបច្ចុប្បន្នគឺគាត់កំពុងតែបំពេញការងារនិងបម្រើការងារនៅតាមគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងវិស័យ
ឯកជននិងវិស័យសាធារណៈគឺគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចពិតជាធំធេងបាទហើយនេះគឺជាគុណតម្លៃនៃអាហារូបករណ៍ដែលបានផ្ដល់ជូនទៅដល់ហើយអ្វីដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចគតិប្រិយបណ្ឌិតក៏ដូចជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីចង់បានពិតប្រាកដនៅពេលដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍គឺដូចនេះឯងគឺបានន័យថាផ្ដល់ជូនទៅអ្នកដែលចង់រៀនពិតប្រាកដជោគជ័យរហូតបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យពេលបញ្ចប់ហើយពួកគាត់តម្រូវឲ្យត្រឡប់សងគុណមកវិញដែរទេត្រូវការទៀមទីអីត្រឡប់មកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំវិញដែរទេឬក៏យ៉ាងណាបងដូចជាមិនមានទៀមទាទេដូចថ្នាក់ដឹកនាំគឺគាត់ចង់បានតែជោគជ័យរបស់សិស្សនិស្សិតគ្រប់រូបយកជំនាញហ្នឹងទៅយកជំនាញហ្នឹងទៅដើម្បីចូលរួមបម្រើការងារតាមវិស័យរៀងខ្លួនមិនមានការទៀមទាថាត្រូវត្រឡប់មកវិញជួយឬក៏ថវិកាយ៉ាងម៉េចអត់មានទេបាទគឺលោកចង់ឃើញគាត់តែចង់ឃើញថាយុវជនកម្ពុជាជោគជ័យព្រោះជោគជ័យទៅនៅពេលដែលបំពេញការងារនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នខ្លាចជាបុគ្គលល្អបុគ្គលិកល្អអញ្ចឹងនឹងជួយជាតិដែរជួយជាតិមកវិញហើយជួយទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជួយទៅលើការអភិវឌ្ឍសង្គមឯជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះថាតើត្រៀមប្រហែលជាប្រមាណកន្លែងបន្ថែមទៀតដែរហើយអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាដែរបងបាទដូចដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងថាការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវការធនធានមនុស្សជាចាំបាច់ហើយធនធានមនុស្សនេះគឺជាវិស័យអាទិភាពមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះក្នុងន័យនេះគឺគណៈកម្មការឧបករណ៍ក៏ដូចជាសមាគមអមតគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនដែលបញ្ចប់បាក់ឌុបឆ្នាំមុនក៏ដូចជាទើបតែបញ្ចប់នេះគឺយើងមិនបានគិតថាគាត់ចប់ឆ្នាំណាទេគឺយើងអាចផ្ដល់ជូនបានដើម្បីគាត់មានឱកាសក្នុងការចាប់ក្តីសម័យអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក៏ដូចជាជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើមកម៉េចឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងជំនាញពិតប្រាកដមួយច្បាស់លាស់ហើយនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលដែលគាត់សិក្សាកម្រិតតាមកម្រិតនីមួយៗនេះក្រុមការងារនៃសមាគមមហាបកអមតក៏តាមជ្រោមជ្រែងគាត់បន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាសម្ដៅឲ្យគាត់បញ្ចប់ដោយជោគជ័យបាទតើបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺវត្តមានរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់បែបណាខ្លះដែរចំពោះនិស្សិតក៏ដូចជាអតីតនិស្សិតរបស់អមតបងបាទជាការពិតក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសមាគមអមតបានប្រែក្លាយខ្លួនបានចងក្រងនឹងប្រែក្លាយខ្លួនពីស្ថាប័នមួយដែលយើងចងក្រងនិស្សិតដើម្បីចូលរួមនៅសកម្មភាពណាមួយដើម្បីមានអត្តសញ្ញាណរួមមួយចូលរួមនៅសកម្មភាពរួមមួយហើយក៏តែងតែគិតគូរទៅលើសុខទុក្ខរបស់និស្សិតដូច្នេះហើយបានយើងបង្កើតទៅជារចនាសម្ព័ន្ធជាក្រុមការងារក្នុងការតាមដាននិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗតាមដានហ្នឹងគឺតាមដានសុខទុក្ខតាមដានការសិក្សារបស់គាត់ធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើការសិក្សារបស់គាត់មានជួបការលំបាកគាត់អាចស្នើសុំគាត់អាចសួរនាំមកក្រុមការងារបានដើម្បីក្រុមការងារនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលទៅតាមលទ្ធភាពដែលមានចាមានន័យថាដាំហើយដាក់ជីស្រួយទឹកថែទាំរហូតដល់ចេញផ្លែផ្កាមិនមែនគ្រាន់តែដាំហើយគឺឆោតទេបាទទៅតាមដកទៀតបាទនៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនគឺយើងតែងតែនិយាយថាចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងតើតែយុវជននឹងខ្លាំងតើតែយុវជននឹងមានចំណេះដឹងជារួមក្នុងនាមបងជាអ្នកដែលបានធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងសមាគមជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលផងបងមានការវិតម្លៃបែបណាហើយផ្ដល់ការណែនាំបន្ថែមទៅដល់យុវជនយើងបែបណាជាពិសេសគឺបងប្អូនយុវជនដែលត្រៀមនឹងប្រឡងបាក់ឌុបហើយត្រៀមនឹងបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមបាទពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះគឺក្នុងនាមខ្ញុំជារៀមច្បងអាចតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតហើយក៏ដូចជាឆ្លងកាត់វ័យនឹងដូចគ្នាគឺអ្វីដែលខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើគឺសូមឲ្យសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ក៏ដូចជាយុវជនរបស់យើងគឺខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រពីព្រោះមានតែចំណេះដឹងនេះហើយដែលអាចជួយយើងនៅថ្ងៃអនាគតបាទហើយជំនះបានឬក៏មានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បន្តិចសូមកុំឆាប់បោះបង់កាលណាយើងមានអ្វីជាផលលំបាកបាទហើយយើងឆាប់បោះបង់គឺបានន័យថាឱកាសដែលយើងនឹងទទួលបានគឺនឹងបាត់ទៅតាមនឹងដែរហើយនៅពេលដែលឱកាសនោះបាត់គឺយើងនឹងពិបាកក្នុងការទទួលបានមកវិញក៏ដូចជាកសាងអ្វីដែលយើងមាននៅថ្ងៃអនាគតគឺពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងបានន័យថាសូមឲ្យយុវជនយើងទាំងអស់គ្នា
បាទមេត្តាខិតខំតស៊ូជំនះនៅរាល់ការលំបាកហើយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះរាល់ជំហាននីមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនឹងទទួលផលជាផ្លែផ្កានៅថ្ងៃអនាគត ចាវិនិយោគលើការអប់រំ វិនិយោគលើការអប់រំ តែការពេលយូរបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានផ្លែផ្កាមកក៏វាមាននិរន្តរភាពដែរចាអរគុណមែនទែនបរិទីសម្រាប់ការចូលរួមចែករំលែកអំពីបេសកកម្មក៏ដូចជាការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការជ្រោមជ្រែងការផ្ដល់ឱកាសការជួយសម្រួលយើងអាចនិយាយបានច្រើនមែនទែនជួយសម្រួលផងផ្ដល់ឱកាសផងជ្រោមជ្រែងផងថែទាំផងសម្រាប់យុវជនសិស្សនិស្សិតដែលគាត់ចង់ទទួលបានឱកាសនៃការសិក្សាលទ្ធភាពអ្នកដែលគាត់មានធនធានគាត់អាចណាបង់ថ្លៃសាលាសិក្សាបានបច្ចុប្បន្ននេះគឺការរៀនសូត្របន្តមានជម្រើសច្រើនណាស់អត់ដោយការពីជំនាន់10 20 30ឆ្នាំមុនទេគឺបើសិនជាយើងជានិស្សិតឬក៏សិស្សដែលបកកែទីមួយគឺអតិភិបហើយអាហារូបករណ៍មានច្រើនកន្លែងមិនមែនតែអាហារូបករណ៍របស់អូម៉ូតូទេបងប្អូនយុវជនអាចដាក់អាហារូបករណ៍នៅកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពហើយបើសិនជាយើងមានជីវភាពខ្វះខាតទៀតសោតកុំបោះបង់ក្តីសម័យយើងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រណាដែលយើងអាចទៅរៀនដោយមិនអស់លុយគឺការរៀនអាហារូបករណ៍នឹងឯងអញ្ចឹងជូនពរឲ្យបងប្អូនដែលជាសិស្សប្អូនត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបអាចត្រៀមមកហើយពេលប្រឡងហើយយើងស្វែងរកអាហារូបករណ៍ក្នុងនោះក៏មានអាហារូបករណ៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេបណ្ឌិតក៏ដូចជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីគឺត្រៀមស្វាគមន៍យុវជនដែលចង់រៀនសូត្របន្តទៀតមានឆន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកវត្តមាននេះខ្ញុំសុដាវ៉ាន់រួមជាមួយនឹងវាគ្មិនក្រយុះលោកប្រិយរាទីសូមអរគុណសូមគោរពលា